اس لیے ایسی باتیں نہیں سنائی جاتی کہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ دودھ فروخت کرتا تھا، دودھ بیچتا تھا، وہ پائی دودھی ہی بندہ دودھ دے کے ہوندا ہی۔ ایک دن بیمار ہو گیا، انہیں اپنے بھرا نو آخیا یار 2-4 دن تو دودھ میری جگہ تے دے آ، میں بیمار ہاں، میرا کام نہ رکے، کام تو کر دے۔ وہ بھرا دودھ لے کے گیا، بندہ نمازی ہی، انہیں بالکل خالص دودھ جس طرح چوایا ان جا کے گھراں تقسیم کر دیتا۔ ایک دن بھی دیتا، جب دوسرے دن دودھ لے کے گیا لوگوں نے دیتا تو انہیں لاما نال ہی دیتا۔ انہیں آخیا جڑا کل دودھ لے کے آیا دودھ صحیح نہیں، ساڈے سارے بچے بیمار ہو گئے نے۔ انہیں آخیا میں بالکل صحیح دودھ دیتا ہے، ایک قطرہ پانی دا نہیں پایا، بالکل خالص دودھ دے۔ انہیں آخیا ساڈے بچے بیمار نے۔ تیسرے دن پھر لے کے گیا، پھر انہیں دودھ پی کے شکوا کیتا۔ انہیں کہا 2 دن پیتا ہے تو بچے بیمار سن، تو ہوں تو ساڈے وڈے بھی بیمار ہو گئے نے، سارے دے پیٹ خراب ہو گئے نے۔ انہیں جا کے اپنے بھرا نال گل کی، انہیں کہا 3 دن میں دودھ دیتا ہے تو بالکل خالص دیتا ہے، ایک قطرہ پانی دا نہیں پایا، لامے آن لگ پے نے کہ ساڈے سارے دے پیٹ خراب ہو گئے نے۔ انہیں کہا بھائی تیرا قصور نہیں، دودھ دا بھی قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں ادھا دودھ تے ادھا پانی پا کے دیندا رہا، سارے دے پیٹ صحیح رہندے ہن، تو خالص دودھ پیایا تے سارے دے پیٹ خراب ہو گئے نے۔ او بھائی تواں ادھی اے گل سنیے، ادھی اے سنیے، ساڈے کولوں بالکل خالص سنتے ہو رہے، تواڈے بھی ذہن خراب ہون لگ پیندے نے، نال پتہ نہیں پیٹ بھی خراب ہون لگ پیندے نے۔ اے او گلاں نے جڑیاں قرآن و حدیث دے مطابق نے، انہاں نوں ذہن چ بٹھاؤ۔ اینے جمعے سن کے بھی ہن بھی تہانوں کو بازار چا کے کہ یزید جنتی ہی، انہیں جنت چ جانا ہی جانا ہے، امام حسین نال ایویں لڑائی ہو پئی ہی، تسی پھر بھی گل سن کے سر جھکا کے آ جاؤ، تے تواڈے جمعے پڑھن دا اے واز نصیحت سنن دا فائدہ کوئی نہیں۔ اودے نال گل کرو، اگر نہیں ہوندی تے باہوں پھڑ کے میرے کو لے کے آؤ، میں ہر ویلے اتنے موجود ہاں۔ ہوا چ تیر نہیں کدی چلائے، ساریاں گلاں قرآن و حدیث دے مطابق نے، کتاباں دے ڈھیر لگے نے، یہ صرف پئیاں نہیں پڑھیاں نے، ساریاں حوالے موجود نے۔ گل صرف وہی ہے، دین صرف وہی ہے بھائی جڑا قرآن و حدیث دے مطابق ہے، اس تو باہر جڑیاں گلاں نے وہ دین نہیں۔ ایک گل اتوں چکی تے فیصلہ آباد جا چھڈی، اتوں پڑھی تے چنیوڑ چھڈ آئے، تے بندیاں کو اتنا سفر اینی جلدی نہیں ہوندا کہ بندے فیصلہ آباد جان، گل سن کے مگر چنیوڑ جان، اتوں سن کے وسکھا ٹر جان۔ بڑے آرام نال بیٹھے ہو، اینے جمعے ہو گئے نے امام حسین تے گل کردیاں، ایک گل ایک لفظ سجے کھبے نہیں کدی کیتا۔ ٹائم مک جاندہ گلاں نہیں مکدیاں، دل کردا ہی کہ سفر دا پورا مہینہ بھی لائیے اسے گل تے حقائق واضح ہو جان، پتہ لگ جے حقانیت کی ہے، حقیقت کی ہے، تے آ جڑے وچ کام نے اے کی نے۔ لیکن انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا اسی آزادی پاکستان تے پڑھاواں گے، یہ بھی تو کدی نہیں سنیا، ممبر دے اتوں نہیں سنیا ہونا کہ پاکستان کس طرح آزاد ہویا تے ہن پاکستان دی کی حالت ہے۔ ایتھے وہ موضوع بیان ہونے جڑے تو کدی نہیں سنے، تے ٹائم نال آیا کرو، گلاں ٹائم نال سنیا کرو، ذہن چ بٹھایا کرو، دین سکھن دا ارادہ بناؤ۔ اے ذہن نہ لاؤ کہ گل سننی ہے ذہن چ بٹھانی ہے، تے جے تہاں ریت تے کھلو رہنا ہے، ادھروں کہے نے گل سنائی تے بندہ انج نوں، 2-4 جمعے بعد پھر ایک بندے نوں گل سنائی تے بندہ انج نوں۔ او بھائی اس طرح دین نہیں ہوندا، دین سکھیا ہوندا ہے، دین ٹائم دتیا ہوندا ہے، ایک تھاں بیٹھیاں تے کھلوتیا ہوندا ہے، تے کوشش کریا کرو وقت دے نال آؤ، دین سکھو، دین دے اتے عمل کرو، اصل اے ہی ساری گل ہے۔ اگلی گل آخری 1-2 گل ہے کہ صرف اے ہی کام نہیں کیتا، جدو پتہ لگ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا ہونے لگا، یہ بیت گلی اور کوچوں کے اندر یہ بات پھیلنے لگی کہ خانوادہ رسول کے ساتھ یہ ظلم ستم ہوا ہے، تو یزید کے لوگوں نے بیت توڑی۔ پھر یزید نے اپنے گورنر کو بھیجا، کہا مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو وارننگ دو، 3 دن کا الٹیمیٹم دو، 3 دن کے اندر اگر مدینہ والے یزید کی بیعت کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر یزید کی بیعت نہ کریں تو 3 دن کے لیے مدینہ تم پہ حلال ہے۔ یزید کی فوجوں نے مدینہ منورہ کے اندر انٹری کی اور یہ اعلان کر دیے کہ یزید کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں، 3 دن کا وقت ہے، اگر تم لوگوں نے یزید کی بیعت کا اعلان نہ کیا تو مدینہ ہمارے لیے حلال ہوگا۔
कौन सा मदीना? जब मक्का से हुजूर मदीना तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने मदीना में खड़े होकर ये दुआ मांगी थी। ये बुखारी की हदीस है कि या अल्लाह, मक्के की मोहब्बत हमारे दिलों में है, लेकिन मदीने की मोहब्बत मक्का से भी ज्यादा हमारे दिलों के अंदर डाल दे। उस मदीने को यजीद ने हलाल किया, जिसके लिए हुजूर ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, मदीने के मुद के अंदर, इसके सा के अंदर, इसके पैमानों के अंदर बरकत डाल दे। मुद और सा एक पैमाने को कहा जाता है जिससे गंदम खजूरों की पैमाइश की जाती थी। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हमारी फसलें जिससे पैमाइश की जाती हैं, ओ भाई एक पीपा जिस नाल कणक मिलदे हो, उन्होंने मुद ते उन्होंने सा क्या जाता है, उसके लिए मेरे नबी ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इनके मुद में और इनके सा में बरकत अता फरमा। इनकी फसल थोड़ी हो, जब ये पैमाइश करें, जब ये इसको शुमार करें, जब ये उसकी गिनती करें, तो या अल्लाह, उसके अंदर तू बरकत अता फरमा दे। सही मुस्लिम की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो मदीना वालों को डराएगा, जो मदीना वालों को परेशान करेगा, जो मदीना वालों को धमकाएगा, डराएगा, वो नमक की तरह पानी में पिघल जाएगा। इस तरह जहन्नम की आग के अंदर उसे पिघला दिया जाएगा। जब मदीना के ऊपर हमलावर हुए तो हज़रत सईद बिन मुसैयब, ये ताबियों के सरदार हैं, ये कहते हैं आखिरी उम्र थी, मैं बूढ़ा हो चुका था। तरीकुल खुलाफा के अंदर आता है, कहते हैं मिंबर रसूल के पास था, यजीद की फौजें बड़ी तेजी के साथ आ गईं। मैं मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के पास छुप गया और मैं आराम से बैठा हुआ था। उन लोगों ने मुझे देखा, बाकी लोग चले गए। उस फौज के दिल में, सिपाहियों के दिल में ये ख्याल आया कि शायद ये इसका जहनी तवाज़न ठीक नहीं। उन्होंने मुझे बूढ़ा समझ के, जहनी तवाज़न खराब समझ के छोड़ दिया। कहते हैं जिसने वक़्त भी अजान और इकामत का वक़्त होता, मुझे आका अलैहिस्सलाम के मज़ार से अजान की भी आवाज़ आती थी और इकामत की भी आवाज़ आती थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, अबू सईद खुदरी एक सहाबी थे, इनकी आखिरी उम्र थी और ये बूढ़े हो चुके थे। बाद किताबों में आता है नबीना हो चुके थे। यजीद की फौजों ने उसके घर हमला किया, अबू सईद खुदरी को दाढ़ी से पकड़ के बाहर निकाला। ये यजीद के कारनामे हैं। यजीद की फौज ने अबू सईद खुदरी को, बूढ़े नबीना सहाबी को, मदीना के सहाबी को दाढ़ी से पकड़ के बाहर निकाला। इमाम हुसैन मौला अली की मुखालफत के अंदर कई बातें कहीं और यजीद की बैत के लिए कहा। अबू सईद खुदरी ने इनकार किया, कहा हमने सारी जिंदगी हुजूर की बारगाह में गुजारी है, हमें हसन और हुसैन से मोहब्बत है, हमने मुस्तफ़ा से हसन और हुसैन की शान सुनी है, हम कभी भी यजीद की बैत नहीं कर सकते। उनकी सारी दाढ़ी के बाल खींच दिए, सर के बाल खींच दिए, उनकी दाढ़ी पकड़ के यजीद के फौजियों ने मुंह के ऊपर तमाचे मारे। ये मदीने का हाल किया है। 700 सहाबा को मदीना मुनव्वरा के अंदर शहीद किया, मस्जिद नबी के अंदर खच्चर और घोड़े बांधे। 3 दिन मदीना के अंदर अजान नहीं हुई। ये यजीद के कारनामे तुम्हें तारीख की किताबों के अंदर नजर नहीं आते। तुमने ऐनक की सिर्फ यजीद की मोहब्बत की लगाई है। अगर अहले बैत की मोहब्बत की ऐनक लगा के मुतालिया करो तो तुम्हें हर तारीख की किताबों के अंदर शान अहले बैत नजर आएगी। फिर सिर्फ यही नहीं, मक्कातुल मुकर्रमा के ऊपर भी हमला किया और जब हजरत इस्माइल सलाम की कुर्बानी के इव्ज़ जो दुम्बा आया था, उसके सींग खाना काबा की दीवार के ऊपर रखे हुए थे। दौरे इब्राहिम से लेकर वो सींग महफूज थे, खाना काबा की दीवार के ऊपर लगे हुए थे। यजीद के फौजियों ने अबू कुबैस पहाड़ी के ऊपर खड़े होके मिंजनीक के साथ जब पत्थर बरसाए तो गिलाफे काबा जो है यह भी मिस्मार हुआ। खाने काबे की दीवार जो है वो भी उन्होंने जख्मी कर दी, खाने काबे के गिलाफ को जला दिया, वो सींग जो है वो भी जल गए। वहां एक यहूदी किसी से मुलाकात हुई, उसने कहा ईसा अलैहि सलाम जिस गधे के ऊपर सवारी करते थे उसके खुर का निशान, खुर नहीं, गधा नहीं, उसका सींग और उसके बाल और खाल नहीं, उसके खुर का निशान आज भी हमारे पास महफूज है। हम उसकी ताज़ीम करते हैं।
तुम कैसे कलमा पढ़ने वाले हो, कैसे मुसलमान हो, तुमने खानवादे रसूल को कलमा पढ़ते हुए अपने हाथों से ज़िबा कर दिया। तुमने उस हुसैन का गला काटा जो जन्नती जवानों का सरदार है, तुम उनको काट के फिर जन्नत की राहें तलाश करते रहे जो सरदाराने जन्नत हैं, जिनके ऊपर मलाइका दरूद पढ़ते हैं। नमाज के अंदर अगर तुम अहले बैत पे दरूद ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होती। मोहब्बत अहले बैत का दिया अपने दिल के अंदर जलाओ, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अहले बैत के साथ वाबस्ता रहो। अहले बैत की मोहब्बत अगर दिल में नहीं तो दिल की जगह वैरान है। हमारे ईमान जो है ये खाली हैं। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत अहले बैत अता फरमाए। इमाम हुसैन के साथ हमारी रफ़ाकत और हमारी मोहब्बत यहाँ भी है। अल्लाह क़यामत के दिन भी हमें इमाम हुसैन की रफ़ाकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।